Good morning, all. Today we are discussing the topic various imperfections in solids. As we know, in the broader sense of classification, the solids are classified as crystalline solids and amorphous solids. In general, the crystalline solid is nothing but the solid with a regular or periodic arrangement of atoms. In crystalline solids, if the periodic and repeated arrangement of atoms is perfect and extends throughout the material without any interruption is known as single crystalline solids. But single crystalline solids are very rare in nature. In this sense, all the familiar crystalline solids are composed of a collection of many small crystal units, and this kind of crystalline solids is known as polycrystalline solids. Each small crystal units in polycrystalline solids are known as grains, or the basic units of polycrystalline solids are known as grains. The interruptions in the arrangement of atoms in the crystal lattice for individual grains is known as crystal imperfections or crystal defects. Polycrystalline solidsile ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ആറ്റത്തിലുണ്ടാകുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ ഇംപെർഫെക്ഷൻ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അറിയപ്പെടുന്നത്. Figure shows the single and polycrystalline structure of HBN. As we said, the single crystalline is the periodic repeated arrangement of atoms, but polycrystalline consists of various grains, and each grains are separated by grain boundaries as shown in figure B. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗ്രെയിനിലെ ആറ്റത്തിലുണ്ടാവുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഗ്രെയിൻസിൻ്റെ ആറ്റത്തിലുണ്ടാവുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലെ ഡിഫക്ട്സ് ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംപെർഫെക്ഷൻസ്. The disruptions in the regular arrangement of atoms in crystals are known as crystal defects or crystal imperfections. The properties depend on the arrangement of atoms in solids or structure of the solids are known as structure sensitive properties, whereas the properties which are independent of structure of material are known as structural insensitive properties. Crystal defects may change the value of structure sensitive properties. ഇപ്പോൾ ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, സ്ട്രക്ചറിലുണ്ടാവുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ സെൻസിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എന്ത് ചെയ്യും, ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സ് മൂലം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. Crystal defects are classified into various groups based on the geometry. First one is point defects or zero-dimensional defects. The point defects are again classified into many categories. First one is vacancy defects. Second one is self-interstitial or interstitial defect. Third one is substitutional impurity defect. Fourth one is interstitial impurity defect. And fifth one is Frenkel defect. Last one is Schottky defect. These are the point defects on the basis of geometry. Next kind of crystal defects is line defects or one-dimensional defects. These defects are divided into two categories, edge dislocation and screw dislocation. And third one is surface defects or two-dimensional defects. They are classified into four. Tilt boundaries, twin boundaries, and last one stacking fault. And fourth type of defects is volume defects or three-dimensional defects. Now we are going to discuss the crystal defects in detail. First one is point defects. Point defects are the imperfect point-like regions in a crystal. Even though these are called as point defects, they affect the region involving several atoms or ions. Point ആയിട്ടുള്ള ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ക്രിസ്റ്റൽസിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
ഇതെന്താ, ഒരു റീജിയൻ, ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആറ്റംസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് അയോൺസിനെ ഒക്കെ ഇഫക്റ്റ് ചെയ്യും. As we said, the point defects are classified into many groups. First one is vacancy defect. When an atom from a regular lattice site is missing, the crystal is said to have vacancy defect. നമുക്കറിയാം, ഒരു ക്രിസ്റ്റലൈൻ സോളിഡ്സിൽ എന്താ, ആറ്റംസിന് റെഗുലർലി അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ റെഗുലർലി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിൽ നിന്ന്, റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ്റം മിസ്സിങ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും, വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. The vacancy defect is caused due to the imperfect packing during original crystallization or due to thermal vibrations. ഇപ്പോൾ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് ഒറിജിനൽ ക്രിസ്റ്റലൈസേഷൻ്റെ ടൈമിൽ പാക്കിങ്ങിൽ ഉണ്ടാവുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇംപെർഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ വൈബ്രേഷൻസ് മൂലവും വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താ, ആറ്റംസ് ഒക്കെ റെഗുലർലി അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരാറ്റം മാത്രം മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഡിഫക്ട്സിനെയാണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇതിൻ്റെ വേക്കൻസി, ഈ ആറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് മിസ്സിംഗ് ആവുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോർഷനിലായിരിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്തുണ്ടാവും, വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആറ്റത്തിൻ്റെ മിസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സി ഡിഫക്റ്റ്. The self-interstitial or interstitial C defect is arised when atom squeezes into the space between normal lattice positions. ഇപ്പോൾ നോർമൽ ലാറ്റിസ് പൊസിഷൻസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസസിലേക്ക് ഒരു ആറ്റം സ്ക്യൂസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് കയറുവാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പം സെയിം ആറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു സോളിഡ്സിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ആറ്റം, അതുകൂട്ട് ആറ്റം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് വേറൊരു കുറച്ച് വലിയ ആറ്റം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റലിൽ ഡിഫക്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ക്രിസ്റ്റലിൽ ഡിഫക്റ്റ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൂടുതലാവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ വേക്കൻസി ഡിഫക്ട്സിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ഡിസ്റ്റോർഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റാണ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് മേക്സ് മോർ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ദാൻ വേക്കൻസി. ഇതുകൂടാതെ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് മേക്ക് ചെയ്യാൻ കുറേ എനർജി ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനി ചെറിയൊരു സ്പേസിലേക്ക് കുറച്ച് വലിയ ആറ്റം വരണമെങ്കിൽ കുറച്ചധികം എനർജിയുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എനർജി കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു നോർമൽ കേസിൽ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റിനേക്കാളും കുറവായിട്ടായിരിക്കും സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് കാണപ്പെടുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റോർഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും, പക്ഷെ നോർമൽ കേസുകളിൽ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ, ഈ സ്പേസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസുകളിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആറ്റംസ് ഓക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ഈസ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട്സ്. And impurity defects are classified into two: substitutional impurity defect and interstitial impurity defect. And what is meant by impurities? Impurities are the atoms of foreign materials. നമ്മൾ ഒരു മെറ്റീരിയൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റത്തിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് വേറൊരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്ട്സിനെയാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്ട്സ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ്. ഇഫ് ദ ആറ്റം ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഓർ റീപ്ലേസ് ദ
parental atom in the crystal at a regular site is known as substitutional impurity. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആറ്റത്തിന് ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിലുള്ള ഒരു ആറ്റത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ആറ്റം അതിലേക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇംപെർഫെക്ഷൻസിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി എന്തായിരിക്കും? എ സ്മോൾ സൈസ്ഡ് ആറ്റം occupy in the void space between the parental atom on the regular site. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റെഗുലർ ആറ്റംസ് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താ സ്പേസ് ഉണ്ട്, അതിനാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ചെറിയ സൈസുള്ള ഒരാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫെക്ട്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നോർമൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കരുത്, വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം ഉണ്ടാവുന്ന ഡിഫെക്ട്സുകളാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ്. Impurity defect causes local distortion in the lattice. അതായത് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിനെ എന്ത് ചെയ്യും? തടസ്സപ്പെടുത്തും. ഒരാറ്റത്തിന്റെ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിന് എന്ത് ചെയ്യും? ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഉണ്ടാക്കും ഈ ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ്. As we said, the impurity defects causes local distortion in the lattice, promotes atomic diffusion and phase transformation. ആറ്റോമിക് ഡിഫ്യൂഷനും ഫേസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനും ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ് കാരണമാകും. ഓൾസോ ഇറ്റ് അഫക്ട്സ് ദ തെർമൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ദി മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ്. ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആറ്റം ഒരു മെറ്റീരിയലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൂലം എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫെക്ട്സ് ആണ് ഇംപ്യൂരിറ്റി ഡിഫെക്ട്സ്. Last two kinds of point defects are Frenkel defect and Schottky defect. The Frenkel defect and Schottky defects are mainly observed in ionic crystals. When an ion is displaced from a regular site to another lattice site, the defect is known as Frenkel defect. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റും ഷോർട്ട്കി ഡിഫക്റ്റും എന്താ? അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസിലാണ് മെയിനായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എന്താ? അയോൺസ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആറ്റംസ് ക്രിസ്റ്റൽസിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അയോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ആറ്റംസ് ആണ് അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് നെഗറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് അയോൺസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ആനിയോൺ. ഇപ്പം ആനിയോൺസിൻ്റെയും കാറ്റിയോൺസിൻ്റെയും അറേഞ്ച് മൂലം ഫോം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്റ്റൽസിനെയാണ് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫ്രെങ്കൽ ആൻഡ് ഷോർട്ട്കി ഡിഫെക്ട്സ് ആർ മെയിൻലി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ്. അപ്പം ഇത്രയും തവണ നമ്മൾ നോർമൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ ആറ്റംസിൻ്റെ മിസ്സിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസിനുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രോഷൻ മൂലമായിരുന്നു ഡിഫെക്ട്സ് ഒക്കെ എറൈസ് ചെയ്തത്. ഇവിടെ എന്താ? അയോൺസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫെക്റ്റിനും ഷോർട്ട്കി ഡിഫെക്റ്റിനും കാരണമാകുന്നത്. Then when an ion is displaced from the regular site to another site, the defect is known as Frenkel defect. Frenkel defect is shown in the figure. ഇതിൽ നോക്ക്, റെഡ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് അയോൺ ആണ്, ബ്ലൂ കളർ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ ആണ്. നിങ്ങൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറൊക്കെ ഓർത്താൽ മതി. Na+ഉം Cl- ഉണ്ടാവും. റെഡ് കളറിൽ പോസിറ്റീവ് അയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റിയോൺ ആണ്, നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ആനിയോൺ ആണ്. അപ്പം ഇതിലെന്താ? ഒരു കാറ്റിയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേറൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫെക്റ്റിനെയാണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അയോണ് റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്ത് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ വരുന്നത് മൂലം എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫെക്റ്റ് ആണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫെക്റ്റ്. Frenkel defect is caused due to the displacement of
ions from the regular lattice sites to the interstitial site. അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ആറ്റം ആയിരിക്കണം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ കാറ്റോണിൻ്റെയും ആനിയോണിൻ്റെയും കേസിൽ എപ്പോഴും സ്മോൾ അയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാറ്റോൺസ് ആയിരിക്കും. സോ the Frenkel defect is due to the displacement of cations. Mainly the Frenkel defect is due to the displacement of cations from the regular lattice site to the interstitial site. Next type of point defects is Schottky defect. The Schottky defect is the defect arised when a pair of cation and anion is missing from the regular lattice site. The Schottky defect is shown in figure. അപ്പോൾ ഇതിലെന്താ ഒരു ആനിയോൺ, ഒരു പെയർ ഓഫ് ആനിയോൺസ് എന്തായിരിക്കും റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് മിസ്സിംഗ് ആയിരിക്കും. അത് എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റോണും ഒരു ആനിയോണും മിസ്സിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽ ഈസ് സെഡ് ടു ഹാവ് ഷോട്ട്കി ഡിഫക്റ്റ്. ഇത് നമ്മൾ നോർമൽ ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ കേസിൽ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് പറഞ്ഞതിനോട് ഈക്വൽ ആണ്. അയോണിക് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ കേസിൽ വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഷോട്ട്കി ഡിഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ഷോട്ട്കി ഡിഫക്റ്റ് the atomic diffusion or the rate of atomic diffusion increases or it facilitates the atomic diffusion. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ്. നമുക്ക് ഓവറോൾ ആയിട്ട് പറയാം. ദ പോയിന്റ് ഡിഫക്ട്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു വേക്കൻസി ഡിഫക്റ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ എ. നോർമൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ആറ്റം മിസ്സിംഗ് ആവുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്ട്സ് ആണ് വേക്കൻസി ഡിഫക്ട്സ്. സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സി ഓർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്റ്റ്, ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ബി. ഇപ്പം എന്താ ഒരു സെയിം ആറ്റം തന്നെ റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും അതൊരു ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്ട്സിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സി ഓർ സെൽഫ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഷോട്ട്കി ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ്. ബോത്ത് ദ ഇഫക്ട്സ് ആർ മെയിൻലി ഒബ്സർവ് ഇൻ അയോണിക് ക്രിസ്റ്റൽസ്. സിയും ഡിയും ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, എ പെയർ ഓഫ് കാറ്റയോൺ ആൻഡ് ആനിയോൺ ഈസ് മിസ്സിംഗ് ഇൻ ഫ്രം ദ regular lattice site and it is known as Schottky defect. ഇനി ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, റെഗുലർ ലാറ്റിസ് സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാറ്റയോൺ എന്ത് ചെയ്യും, വോയിഡിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഫ്രെങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ്. ആൻഡ് ഫൈനലി impurity defects are divided into two categories, substitutional impurity and interstitial impurity. ഇപ്പോൾ എന്താ റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് ആറ്റംസിൽ വേറെ ഫോറിൻ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഒരു ആറ്റം വരുന്നത് മൂലം എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ്. നമ്മുടെ ഒരു റെഗുലർ ആറ്റത്തിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി റെഗുലർ ലാറ്റിസൈറ്റിന് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല, ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സ്പേസിലേക്കാണ് ഒരു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം വരുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഡിഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ point defects in crystalline solids.